परमात्मा तू एडा वड्डा है भी ये वड्डे वड्डे देवते दैंत महापुरुष अजमतां दे मालक सिद्ध जन तैनू केवल तिल मात्र ही गा सके ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾ नहीं सकिया। भाव तू एडी बुलंद हस्ती है, सरबग है, तू सागर है, बूंद जितना ही तैनू बयान कर सकता है कोई, तिल मात्र भी तेरा अंत नहीं कोई पा सकिया। बाणी चाहुंदा है नाना खियान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावह राम, शंकर करोड़ 33 ध्यायो, नहीं जानियो हर मरमाम। कहंदे तैनू वेदां ने गाया, बड़े बड़े कथा दे प्रसंग चल पे तेरी शान दे विच। ऐ महाराज पुराण भी तैनू गाउंदे रहे, शिवजी महाराज भी तैनू गाउंदे ने, शंकर जी तैनू गाउंदे ने, कदे रुदर होके गाउंदा है। किधरे तैनू 33 करोड़ देवते भी ध्याउंदे ने, पर तेरा मरमाम नहीं पा सके, तेरा अंत नहीं पा सके। They do not know the secret of his mystery। कोई नहीं जानदा तेरे असल भेद नूं, कोई नहीं जानदा तेरे असल दायरे नूं, गत नूं, अजमत नूं, बरकत नूं। कलगीधर पातशाह ने बड़ा सुंदर कहा दसम बाणी विच, देव भेव ना जान ही, जिस मरम बेद कतेब, सनक औ सन केस नंदन, पाव ही ना हसेब। ना ब्रह्मा जी तेरा अंत पा सके, ना देवी देवते तेरा अंत पा सके, ना वेद कतेब धार्मिक ग्रंथ ही तेरा अंत पा सके, ते ना ब्रह्मा जी दे लखते जिगर सनक आदि ही तेरा अंत पा सके, व्यासा जी भी तेरा अंत ना पा सके। तू एडा वड्डा है, तू एडा महान है, तेरी एडी उच्ची कीर्ति है। एक ना माधवाचार्य नाम दे महापुरुष होए ने, उन्हां दे द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का बड़ा सरल ते संपूर्ण ग्रंथ है पंचदशी। वो पंचदशी च ना एक समझाउण लई साखी लिखी हुई है। कहंदे लूण दियां 10-15 डलियां समुंदर दे कंढे बैठियां सन, ते विचार वटांदरा आपस विच चलदा है, ते समुंदर की व्याख्या की जा रही है। हुण व्याख्या करदियां करदियां जिहड़ी आगू सी ना डली उन्हां दे विचों, उन्हें ये गल कही भी समुंदर बड़ा लम्मा है, समुंदर बड़ा डूंगा है। वो दूजी डली बोल पई भी नहीं समुंदर ऐसा है, समुंदर वैसा है। इउं विचार चली गई। सब डलियां ने आपो अपनी व्याख्या दी, तो जिहड़ी मुख डली सी ना जो आगू सी, कहंदी भी भैणो इदां कंढे ते बैठियां समुंदर नूं बयान करियां गल नहीं बननी, असल इहदा भेद पाउणा है ते इहदे विच उतरना पैना है, इहदे विच छलांग लाउणी पैणी है। मैं जानी हाँ सागर विच, तुसीं मेरी उड़ीक करियो कंढे बह के, ते मैं गहराई की है, लंबाई की है, चौड़ाई की है, तुहानू वापस आके दसांगी। डली ने मारी सागर विच छाल, सागर दा हो गई रूप। तो विद्वान लिखदा है भी जड़ियां कंढे बैठियां लूण दियां डलियां ने, हज़ारां साल लंघ गए ने, वो ढीक रहीआं ने भी कदों मुड़दी है, कदों वापस आके सागर दा भेद दसेगी। कल आवेगी, परसों आवेगी, किसे दिन ते वो आवेगी। कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कुछ तो बयान करेगी ना। ते जां सोचदियां ने भी वो शर्मसार हो गई होनी है, उन्हें दावा ज़्यादा वड्डा कर लिया सी, सागर ओडा होना नहीं है।
ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਦਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਨਾ ਮਾਪ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਭੈਣੋ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਕਵੀ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹਮ ਜੀ ਜੰਤ ਬੇਚਾਰੇ, ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੈ ਹੈ ਏਕ ਰੋਮਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੱਧ ਮੁਨ ਇੰਦਰਾ, ਬੇਅੰਤ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਏਡੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। I cannot describe one of your hairs, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਲਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਸਾਗਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕੇ, ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਸਾਗਰ ਕਿਤਨਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖ ਬਿਸਮਾਦੀ ਪੂਰ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ, ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਚਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਜਸ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਸ,
ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਦੇ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਏਕੈ ਦੇਖਤ ਮਨ ਪਤਿਆਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਤ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ 10-15 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਤਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੂੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਜੀ ਕਥਾ, ਤੁਮਰੀ ਜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਤੂੰ 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 ਹੀ ਜਨ ਹੈ, ਹਉ ਹਰ ਜਪ ਭਈ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੁਰਾਦਬੰਦ, ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਪਰ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵੇ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।